Hey all, welcome to another Lights On discussion session. And this week we'll be discussing the recent Kannada film Soup from So. Some a film that a lot of our members in the group they were eagerly awaiting this film, and a lot of them loved it. So we thought we'll talk about this film. So Deva, so Oh, I'm you on the like? first. Okay. Yeah. Actually, it was a surprise. So, Uh, they didn't release in. I watched it in when I was in UK. So, and they didn't release it initially because it garnered names, and then they released like 2 weeks later. So yeah, it was full of. Um, people actually. It was a good experience. Like, I didn't even watch the trailer, but um uh, yeah, that's what I said. Like, it's one of the finest movies of this year so far. And what I liked in that movie was, it's like they had concentrated on each and every character, in the movie. Like, each one had a role, or each one had a unique expression, unique way of unique style of you know showing their character. um, um, okay, so first half an hour it was like, it took I felt like it took a, a little time, to take off. Like, I yeah. think first half an hour it was like, okay, I mean, they were establishing, and then it was not boring actually. It Mm. was not boring, but it was like that the moment it started to drag, that the story started taking off, and then it was so hilarious. I mean, and especially, the good thing for the movie crew, or for the director, the thing is, it was even better in the second half. So they had best saved for the second half. So the second half was even better. Um, like, the second half was where the you know where we started to get some story in it. And until then, like, even if you take like first 1.5 hours of that story, it will be fun. It will be like, where is it going. But only in the last 1 hour, I think, we'll come to know about the purpose of the movie, like, so I mean, we'll get the idea, right? Okay, this is what is going to happen. But how it happened, it was really good. So yeah, it was. And I loved, like, anything, like, the movie, the theater was full of Kannada people. I mean, there was a small screen, but I think only my friend and I would be the two Tamils watching it. But I laughed more than them. Like, even the guy who they were picking out their head and looking at me like, who is laughing like this? So yeah, I enjoyed it. And also the character, right? The priest character. The Actually, ஐயோ, எப்படி ஒரு ஐயோ, எல்லாம் சான்ஸே இல்லை, லைக் அந்த கேரக்டர்லாம். ஸோ யா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் எலிவேட் தி மூவி சீன். And I mean, um, and also the the part where, they assume, when the character was coming out in sari. Oh my god, அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்த்தா, அதே மாதிரி இந்த அவனுக்கே the character himself, will get scared, right, when he he is left alone in the home. It was surreal, isn't it? Like, yeah, yeah, it was awesome, actually, awesome movie. Like, that's why I even mentioned the group that I would rate this movie as in the same level of 12th Fail and Dragon. Like, it's a complete movie, right? So yeah, yeah, I enjoyed it. Yeah. எனக்கு வந்து ராஜ் ஷெட்டியோட என்ட்ரி பாயிண்ட் இஸ் வேர் த ஃபிலிம் கோஸ் அப் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். அந்த அந்த ஒரு ராஜ் ஷெட்டி இஸ் த பிரீஸ்ட்.
the Oh, okay, he's okay, 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 okay. He's the producer, right? இல்லையா? He's the producer. He Ah. directed this very famous Kannada film Avane Sriman Narayan. Oh, okay, 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 okay. Ah. Rishabh is the hero in that film. Kantara, Okay. Rishabh Shetty is the hero, and so I think ரக்ஷித் ரைட் ரிஷப் Rishabh Rakshit இல்ல. அவனே ஸ்ரீமன் ஹீரோ வந்து ரக்ஷித். ரிஷப் வில் பி a guest ஓ appearance. மூணு ஓகே ரெண்டு பேர் ரக்ஷித் அண்ட் ரிஷப் நடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் ராஜ் டைரக்ஷன் ரைட். ஓகே யா ஸோ இட்ஸ் a terrific film. ஸோ எனக்கு வந்து ஆமா மை அதுல ஃபேவரட். rough and tough villain character. I mean, he's a very violent guy in that, and from that to just looking at him, I was just laughing. அந்த மாதிரி Yeah, yeah. அந்த that entry BGM தான் வந்து செமையா இருந்துச்சு எனக்கு. Like he was hilarious. He was the Yeah. and his physical comedy style, like and when he's அவர் பயப்படும் போது வந்து it is just you cannot stop laughing. அந்த மாதிரி எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்சிங் திஸ் ஃபெலோ ராஜ்பி ஷெட்டி. நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தெரியுது அது வந்து இட் இஸ் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நான் வந்து இந்த படம் வந்து ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பார்க்குறேன். ஸோ இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்ட் வாட்சிங் த இனிஷியல் டைம் இட் டுக், இட் வாஸ் லைக் என்ன அவ்வளோ சூப்பராக ஒன்று இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி. மேபி இட்ஸ் ஹைப்னாலே என்னன்னு தெரியல. பட் ஒன்ஸ் தட் ஆஃப்டர் 20 minutes வேர் த செட்டிங் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் தென் இட் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட். And then I really got into the story, and then, as you said, once the priest came in, it was like all good and so on. And for the first time in recent times, I think we have got a very good second half. Yeah. So, and like they were said, on the saree moment, on the pakka theater moment. Yeah. It was apt, very good writing, and very well done. And yeah, நான் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பாய்லர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்ல இங்க. ஸோ அதான் கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு த வே தே ப்ராட் தட் ஃபேக்ட் இன் டு, ஐ மீன் தட் அந்த டொமஸ்டிக் ட்ரபிளை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தது. அண்ட் த ஃபேக்ட் தட் திஸ் கை அசோகா டஸ் நாட் நோ ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன் பிட்வீன் ராஜானா தானே, ராஜானா அண்ட் த ரவியனா அண்ட் த கேர்ள், அது அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் அவனுக்கு தெரியாது. வித்தவுட் தட் ஹி ஹெல்ப், தட் இஸ் ஒன் குட் திங். அண்ட் they didn't directly bring Raviana and the girl together, that they made Raviana to say it, that he has to express the feelings. That was good. And so it's like conquering inner demons அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. ஆல் டுகெதர் ரைட்டிங் வாஸ் பக்கா அண்ட் ஐ டோட்டலி என்ஜாய்ட் இட். எனக்கு வந்து முண்டாஸ்பட்டியை நிறைய ஞாபகப்படுத்துச்சு இந்த படம். அந்த வில்லேஜ்ல எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த மூட நம்பிக்கையை ரொம்ப ஃபாலோ பண்றது, எகெயின்ஸ்ட் ஆல் ஆட்ஸ், ஈவன் தோ தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் சேயிங் டோன்ட் டூ இட், பட் அப்படி மாதிரி இருக்கும். நம்ம இங்கே வந்து அந்த அசோகா மட்டும்தான். பட் யா, ஆஸ் யூ சோ யூ ரீப்ங்கிற மாதிரி he did all those things, but it also was like comedy of errors. சூப்பராக கொண்டு போயிருந்தாங்க. எனக்கு இருந்த ஒரே நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, BGM was not so great. It could have been better, but yeah, it's fine. It's in some place it was really good. எனக்கு வந்து வேர்ல்ட் பில்டிங் இன்னும் பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாம் தோணுச்சு. ஓகே, அந்த இப்ப ஜெனரலா வந்து இப்ப the great வேர்ல்ட் பில்டிங் வந்து நான் பார்த்ததுல வந்து மகேஷ் என்ற பிரதிகாரம், ஃபாசில், திலீஷ் கோத்தன், ஷாம் புஷ்கரன் ஃபிலிம். ஸோ அதுல வந்து ஒரு ஊரை காமிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஊர்ல வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த டைனமிக்ஸை சூப்பரா காமிச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள என்ன டைனமிக்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து the dynamics was very one dimensional. they just want to hype up Raviana. ஆமா, அதை தாண்டி வந்து அவங்களுக்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது வந்து தெரியல. கரெக்ட். ஆமா, அவங்க எல்லாரும் பக்கத்து வீடா இருக்காங்க. ஸோ தட் இட்ஸ் மீன் ஒரு ரெண்டு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்கன்னா வந்து வெறும்னு குடிச்சிட்டு மட்டும் இருக்கிறது கிடையாதுல்ல. அதை தாண்டி வந்து they will have so much அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டெப்த் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்க காலம் ஃபுல்லா அங்கேயே இருக்கிறவங்க. ஸோ இட்ஸ் pretty much அவங்க யாரும் வந்து மைக்ரேட் ஆனவங்க எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் pretty much அவங்க பிறந்ததுல இருக்கிறவங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் they have seen so much together. அது வந்து was not
அதை ஃபீல் பண்ண முடியல. கரெக்ட். அது அது வந்து அதான் அந்த அந்த அகைன் அதான் கொஞ்சம் அது மட்டும் சர்ஃபேஸ் லெவலா இருந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். தட் வாஸ் ஸ்லைட்லி டிஸ்டர்பிங். பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப the part that I really loved வந்து அந்த how they connected. இவன் வந்து so the whole film starts with him peeking into that girl's bathroom, right? How they connected it towards the end. he will have self moment yeah. realization. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா. Yeah. அதனாலதான் it has become a great movie இல்ல. அந்த ஒரு லேர்னிங் இருந்தனால அந்த மெயின் கேரக்டருக்கு நம்மளே எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாதிரி ஷேம்ஃபுல்லா தான் நடந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது so அந்த பார்ட் வந்து எனக்கும் ஒரு மாதிரி தண்ணி ஒரு மாதிரி பா எப்படின்னு தான் இருந்துச்சு அந்த இது வரும்போது. ஏன்னா வந்து இட் இஸ் அந்த பொண்ணு வந்து she's talking about her experiences with that abuser. So அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சொல்லும்போது the last thing you expect is இந்த மாதிரியான ஒரு கனெக்ஷன் and him suddenly I mean we can exactly feel what he's going through. The shame that he's going through, and until that point வந்து he does not go ரியலைஸே பண்ணிக்க மாட்டான். அது ஒரு தப்புனே தெரிஞ்சிருக்காது. ஆமா, அவன் தப்ப மறைக்கிறதுக்கு தானே he keeps doing everything. ஆனா அது தப்புங்கிறது வந்து he just did not want to get caught, but he didn't realize that he was doing a mistake. So that was very well done. Very good point. ஆமா. Yeah, and இந்த ரவி அண்ணாக்கான pay off வந்து was very very nice. நான் வந்து I kind of knew it was coming. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஏன்னா they were just hyping him up left center. அது வந்து அண்ட் அது அவர் வந்து அந்த இன்டர்வல் பிளாக் டைத்துல வந்து அடி வாங்குற பாட்டுலாம் வந்து ஏய் நீ டம்மி பீஸா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தோணுச்சு. பட் ஆவேசம் ஸ்டைல். பட் கடைசியில வந்து he starts அவர் அடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து ஓகே ஃபைன் திஸ் இஸ் it was that actor is very good. ரவி அண்ணா நடிச்சவர். அவர் புதுசா என்னன்னு தெரியல. ஓகே. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன். நான் இது வரைக்கும் வேற எந்த படத்துலயும் பார்த்தது இல்ல. he really has that physique to believe on the ஆமா, stunts. he has a terrific poker face. you can அவருக்கு வந்து அந்த ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவாலாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. so he's just playing it இந்த ரோலுக்கு வந்து he was terrific. இந்த ரோலுக்கு he was so apt. apt. Yeah, and அந்த எனக்கு இந்த ஆல்கஹால் சீன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20 minutes வந்து கொஞ்சம் டூ மச்சா இருந்தது. ஆமா, எனக்கு டூ மச்சா ஃபீல் பண்ணேன். மேபி அதுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து அந்த கல்ச்சரோட மேபி அந்த ஊர்ல அப்படிதான் இருப்பாங்க போல. மேபி அதனால அப்படி நான் இது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பட் இட் வாஸ் லைக் ஓவர் ஆச்சு. லைக் ஊர்ல உள்ள எல்லா ஆம்பளையும் குடிக்கிறது, அதை வந்து பொண்ணுங்க ரசிக்கிறது. இட்ஸ் லைக் மேபி தமிழ்நாட்டுல அந்த அளவுக்கு நான் ஐ ஹேவன்ட் சீன் எனிவேர். பட் மேபி அந்த மாதிரி சில ஸ்டேட்ஸ்ல சில ஊர்ல வந்து இது மாதிரி இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் டூ எக்ஸாஜரேட்டிங் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனா ஓகே தான் இருந்துச்சு. லைக் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ராங் மெசேஜ் அந்த இடத்துல வந்துருது இல்ல. I think அங்க வந்துட்டு they wanted to show the அது ஒரு மேபி ஒரு நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் தைரியமா வந்து அந்த சீனை அப்படியே வச்சது. இனிமே வந்து யார் அதை இது ஏன்னா நான் அப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டேன். அது ஓகே அந்த அளவுக்கு நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இல்ல ஏன்னா ஐ டிட் நாட் see this. ஐ மீன் ஆக்சுவலா வந்து தமிழ் படத்துல வந்து இப்ப இந்த மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி தெரியல. ஆனா வந்து கன்னட படத்துல இந்த மாதிரி காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு ஐ வாஸ் ஃபீலிங் சிமிலர். ஒரு மாதிரி டிஸ்கஸ்ட் இன் ஆவேஷம் ஆல்சோ. தி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 15-20 minutes ஆஃப் ஆவேஷம் வந்து ஐ ஃபெல்ட் லைக் இந்த மாதிரி தான் வந்து there was like I don't know what was the intent behind that, showing so much alcohol drinking வந்து it was like நீ யாரால இப்படிலாம் குடிக்க முடியாதுடா, ஏன்டா குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. I don't know why they were doing it that way. That part
did not really work for me. அதுக்கப்புறம் வந்து பட் ஐ திங்க் தே ஜஸ்ட் ஹேட் டு என்ன சொல்றது, இத அந்த ஊர்ல இப்படி இருக்காங்கன்னு காட்டுறதுக்காக நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த இன்னொரு வந்து அதை வச்சுதான் சீன்ஸ் இல்லைன்னா வேற ஏதோ அதேதான் அந்த பாபா வந்து பண்ணிருக்கலாம். So I think they don't really care about the message through alcohol, but they wanted the alcohol to come into picture because அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ரவி அண்ணா will start dropping her off because the original அந்த மாவா வந்துட்டு ஒரு குடியாரனா இருப்பான், he will lay flat அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது அந்த கனெக்ஷன் அவன் கொண்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். I mean I didn't enjoy too much of whatever they shown, but yeah it helped in the அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எல்லாருமே கொஞ்சம் ஓவர் ஒரு மாதிரி டூ மச். அது வந்துட்டு ஐ திங்க் இட் would come around like 20 minutes அப்புறம் என்னடா இன்னும் மூவி டேக் ஆஃப் ஆகாம இந்த சீன் இருக்கு இதுவும் வருது சொல்லிட்டு everything was part of the initial 25 minutes. சோ இன்னொன்னு ஆனா ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த டான்ஸ் வந்து அவன் அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்பவும் இது போகாம அது ஐ திங்க் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் டான்ஸ் வரும், சாங் அது டான்ஸ் வரும் இல்லையா? டான்ஸ் வரும். அந்த டான்ஸ்க்கு அப்ப தான் அந்த பான் வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து சரக்கு அடிச்சிருப்பான், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பீக்கிங் நடக்கும். ஸோ எவ்ரிதிங் வாஸ் லைக் தே ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தேர் அப்படின்னு அவங்க ஐ திங்க் தே ஹேட் இட். அந்த அந்த பாபாவா நடிச்சிருந்தாருல, அவருக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் டெரிஃபிக். பாவா சாரி நான் அது பார்த்து ஒரு 2 months ஆச்சு. இப்ப பாவானா யாரு, எந்த கேரக்டர்? the guy who keeps drinking all the time. So ஓகே அதுவும் பயங்கர கேரக்டர். அவருக்கு வந்து ஒரு பிஜிஎம் ஒன்னு வரும், அது என்ன வந்தரு வந்தரு பாவா ஏதோ பாட்டு மாதிரியே இருக்கும். that was அவரோட ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஐ தாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் காமெடி ட்ரோப் நினைச்சேன். பட் அது ஆக்சுவலா பின்னாடி உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய கேரக்டர் வர போறாங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஒன் பிக் திங் தட் ஒர்க்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் மேபி வாஸ் we didn't know the real actors. அவங்க என்ன அவங்க டெம்ப்ளேட் சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் உண்மையிலேயே புதுசா இல்லையான்னு தெரியல. பட் எனக்கு எல்லாரும் I know only 2 actors. And the guy who has எல்லா இடத்துலயும் ரவி அண்ணாவை ஏத்தி விடுற ஒருத்தர் இருக்காருல்ல, பெரிய மீச. ஓகே அவர் வந்து அவங்க 2 பேரும் வந்து காந்தாரால நடிச்சிருந்தாங்க. ஓஹோ ஓகே 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 காந்தாரால வந்து சதீஷப்பா. so 2 பேருமே வந்து they have very important character in காந்தாரா. ஸோ அதனால அவங்க 2 பேரும் தான் வந்து எனக்கு ஃபெமிலியர் ஆக்டர்ஸ். எல்லாருமே வந்து ஃபெமிலியர் ஆக்டர்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ ஓகே அந்த பிரீஸ்டா வந்தவர் தான் இதுல நடிச்சாரா, கருட காமன ரிஷப காமன? ஐ அம் சோ சாரி, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். கருட காமன ரிஷப வாகனா சொல்றது, நாட் அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா. ஓகே ஓகே நான் அதான் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஓகே இது கருட கமன ரிஷப வாகனா தான் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் இன்னும் அது பார்க்கல, அது பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், அது மிஸ் பண்ணிட்டேன். அது பார்க்கணும். ஓகே கருட கமன ரிஷப வாகனா தான் வந்து அது வந்து ரிஷப் அண்ட் ராஜ் ஓகே ஷெட்டி தான் வந்து அதை நடிச்சிருப்பாங்க. இட் இஸ் அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணா. யூ ஆர் ரைட், இட்ஸ் ரக்ஷித். ஹே கபில், யூ ஆர் பேக். சொல்லு கபில், what did you think of this film? Yes, I am. Am I audible? Yeah. Okay. So about the film வந்து செம்ம ஃபன். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, this year's biggest blockbuster in Kannada cinema, going very well. அவ்வளவுதான் தெரியும், நேம் தெரியும், மற்றபடி என்ன கான்செப்ட் என்ன ஏது எதுவுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ரிலீஸ் ஆனவொன்னே உட்காந்து பார்த்தேன். ஓப்பனிங் எல்லாமே நைஸ். இந்த லொகேஷன் அந்த எல்லாமே the way they know அந்த லொகேஷனை வந்து நம்ம கிட்ட மைண்ட்ல வந்து செட் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லைக் எஸ்பெஷலி அந்த டீ கடை ஷாப்பு அதுவா இருக்கட்டும், அவனோட வீடா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து அந்த அவங்களோட வீடா இருக்கட்டும், சுலோச்சனாவோட பொண்ணு அவங்களோட வீடா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து வந்து மைண்ட்ல பதிகிற மாதிரி ஒரு இடம். திங்க் கேரளா பார்டர்னு நினைக்கிறேன், கேரளா அண்ட் கர்நாடகா பார்டர் போல. பிளேஸ் வேற ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்தது. மூவி ஸ்டார்டிங்ல ஒரு half an hour வந்து இட் வாஸ் லைக் சம்திங் கோயிங் ஆன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பட் லைக் எனி குட் ஃபிலிம், எனி பெஸ்ட் ஃபிலிம், அந்த ஒரு பீரியட் தாண்டினதுக்கு அப்புறமா தான் வில் பி ரியலி சீயிங் வாட் இஸ் ஆக்சுவல் சினிமான்ற மாதிரி. என்னன்னா வந்து அந்த மாமா கேரக்டர் எல்லாம் ஒருத்தர் வருவார்ல, ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு இது பண்றது, அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் அ குட் காமெடியன் இன் கன்னடா சினிமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இது வந்து ஓகே பேசிக்காவே வந்து இந்த ரிலீஜியன் சினிமால பண்ற ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான். அந்த அந்த ரிலீஜன்ல வந்து ஒரு பெரிய காமெடி ஆக்டர் ஆர் வெல் நோன் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்களோட கேரக்டர் அவங்க பாடி லாங்குவேஜ்ல சில சீன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்த உடனே சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு, கன்னட ஆடியன்ஸுக்கு. பட் நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது கைண்ட் ஆஃப் இரிட்டேட்டிங் அந்த மாதிரி ஆகுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். we don't know who he is. அவரோட யூனோ லைக் ஒரு ஐகானிக் டயலாக், ஐகானிக் பாடி லாங்குவேஜ் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்ல ஃபீல் ஆச்சு. பட் லேட்டர் செகண்ட் ஹாஃப்லாம் whenever she was coming அப்படின்னா அது அது அப்படியே எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு ஒட்டி போற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இட் வாஸ் வெரி ஃபன் அண்ட் எவ்ரி திங். அதுதான் எடுத்திருந்த அந்த பாயிண்ட் கான்செப்டும் பேசிட்டு சரி. இருந்தோம். சாரி நான் இல்ல அதான் தெரியல. பட் இட் வாஸ் அது குட். கரெக்ட் அது கொண்டு கரெக்ட். போயிருந்தது நல்லா இருந்தது. அண்ட் என்னன்னா வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த ட்ரெய்லர் எதுவுமே பார்க்காம ஒரு படம் பாக்குறதுன்றது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அது எப்பவுமே யூஸ்வலாலாம் இப்ப ரொம்ப நடக்குது எனக்கு. அண்ட் இந்த படம் வந்து நல்லாவே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. எதுவுமே தெரியாம சும்மா உட்காந்து எதுவும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாம படத்தை பார்த்தது. அண்ட் படம் இட்ஸ் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி வெரி குட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது கிளைமேக்ஸ்ல வந்து இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரின்னு காட்டினது வந்து இட் வாஸ் லைக் திஸ் இஸ் நாட் த எண்ட். இதுக்கப்புறமா இன்னும் படம் பார்க்கலையா? டிட் ஐ ஸ்பாயில் த மூவி? டிட் ஐ ஸ்பாயில் இல்ல தட்? இல்ல ட்ரூ ஸ்டோரின்னு தெரியாது. இல்ல அந்த என் கிரெடிட்ல காட்டியிருப்பாங்க அது ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு ஓகே நியூஸ் பேப்பர் கிளிப்பிங் எல்லாம் போட்டு how a mother's ghost came back to get ஓ her அது ரியலா? நான் நினைச்சேன் நியூஸ் பேப்பர் வாஸ் ஃப்ரம் த ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நடந்ததுக்கு இல்ல அப்புறமா. இல்ல அது ரியல் real இது போல. ஓ ஓகே 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 ஓகே. ரியல் 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 அது ஓகே ரியலா இருந்தது. இந்த பாயிண்ட் ஓகே இந்த சாரி சாரி டு இன்டரப்ட். ஆக்சுவலி நான் இது நோட் பண்ணல படத்துல. என்னோட அக்கா அப்புறம் பார்க்க சொல்லியிருந்தேன், அவங்க பார்த்தாங்க. பட் அந்த அந்த லேடி அந்த ஹீரோயின் வந்துட்டு அவங்க அம்மாட்ட நிஜமாலே இல்லை இந்த ஸ்பிரிட் வருமா என்ன, ஏதாச்சும் ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அப்படி காமிச்சிருப்பாங்களா? இல்ல இல்ல அப்படிலாம் இல்ல இல்ல. இல்ல it is just ஓகே ஓகே. so ஒரு அவங்க அந்த பொண்ணு வீட்ல அவங்க வீட்ல இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஒரு இது மாதிரி தெரியும். அந்த எய்த்த வீட்ல வந்து ஆஹா போது எய்த்த வீட்ல வந்து ஒரு 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 ஸ்பிரிட் மாதிரி வந்து தெரியும். அவங்க நின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரி வந்து தெரியும். ஓகே 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 for a few seconds ஓகே ஓகே few ஓகே seconds வந்து அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகே. I think she really believes that her mother is. இல்ல அது பர்பஸா அதை வச்சாங்களா ஃபிலிம்ல, எனக்கு அதுதான் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் அதை விட்டுட்டு நான் படத்துல பார்க்கல. ஸோ அதனால ஒரு மாதிரி காமிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு. ஓகே Yeah, அந்த மூவி she escapes him and comes out இல்ல கடைசியில வந்து அவள்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது வந்து she pushes him and she ஆமா comes ஆமா கம்ஸ் அவுட். யா அந்த டயத்துல வெளில வரும்போது எய்த்த வீட்ல வந்து ஒரு ஜன்னல் வழியா வந்து she'll see a lady looking. ஓ அப்படி அழுதுட்டு இருப்பா. உடனே வந்து அந்த கொஞ்ச நேரத்துல அது மறைஞ்சிரும் அப்படியே. ஓகே 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 அதுக்கப்புறம் she will run to இங்க இந்த ஓகே 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 ஓகே. நம்ம டூடு அசோகா வீட்டுக்கு போயிடுவா. எனக்கு மூவி வந்து லைக் சந்திரமுகி மாதிரி தான். அந்த அந்த இப்ப பேசின பாயிண்ட் படி பார்த்தா எனக்கு சந்திரமுகி மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. சந்திரமுகி பேசிக்காவே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பேய் படம் அப்படின்னு தான். பட் இது ஆக்சுவலி நாட் ஒரு பேய் படம் கிடையாது. இட்ஸ் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மூவி அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுவும். இது ஆக்சுவலி பேய் படம் கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃபன் மூவி. அவங்க இன்ன வரைக்கும் நான் சந்திரமுகி வந்து நான் பேய் படம் தான் நான் பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இட்ஸ் அதாவது சைக்காலஜி காமெடி. அதாவது என்ன அது வந்து எனக்கு இந்த சைடு யோசிக்கும்போது சைக்காலஜி மூவி, அது இப்படி யோசிக்கும்போது ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதானே. ஏன்னா டைலாக் வரும் இல்லையா, இப்படிதான் சந்திரமுகி வந்து இவளை அடைஞ்சான்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்து அந்த வந்து ஒரு கன்ஃபியூசிங்கா ஒரு மாதிரி ஆம்பிகியஸா விட்டுருச்சு இல்லையா அது வந்து. அவன் அடைஞ்சான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. when he was explaining to Prabhu he'll say கங்கா சந்திரமுகியா நின்னா, கங்கா சந்திரமுகி நடந்தா, கங்கா சந்திரமுகியா மாறினா அப்படின்னு வரும். இப்ப அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க மாறினா, அதுக்கப்புறம் இப்படிதான் சந்திரமுகி வந்து கங்கா ஏதோ அடைஞ்சான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் அந்த டைலாக் வரும். அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க அது. சோ அதோட நிறுத்தி இருந்தா ஆக்சுவலி நீங்க சொல்ற மாதிரி இது அந்த இதுல கிளியரா எடுத்திருக்கலாம். இந்த டைலாக் சொன்னனால அது மாதிரி அவங்கவுங்க இன்டர்பிரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாம்பு பேர் காட்டுவாங்க. அது எதுக்கு வருதுன்னு அது பாம்புக்கே தெரியாது. ரீசெண்டா மீன்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல அந்த பாம்பு எதுக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு. பட் ஐ forgot what he mentioned, பட் சொல்லியிருந்தாரு ஒரு இன்டர்வியூல கேட்டிருந்தப்ப சம் யூடியூப் சேனல்ல. ஓகே. சோ கமிங் பேக் டு திஸ் ஃபிலிம், இது வந்து பேசிக்கா அந்த ஒரு கோர் கான்செப்ட் எடுத்திருந்தாங்கல்ல, விமன் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அது எனக்கு
சரி ஏதோ கருத்து சொல்லணும்னு எடுத்திருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு அது ஒட்டவே இல்லை. அது எப்படின்னா வந்து சும்மா ரேண்டமா வச்சிருக்கானுங்க போல அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் ஓகே, போக போக அவனே ஹி ஃபெல்ட் அஷேம் அண்ட் அவனே திருந்திட்டு அவனே வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு பண்ணதுன்றது வந்து அது நல்லா தான் இருந்தது. ஏன்னா ஷேர் பான் வீடியோஸ், ஒரு லீக் வீடியோஸ்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்ல அதை ஷேர் பண்ணிட்டுலாம் இருப்பாங்க. பட் லேட்டர் அதுல இருந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு வர்றது, இவனே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, இவனே ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஓகே. அது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப முற்போக்குத்தனமா இல்லைனா கூட ஒரு பேசிக்கா ஒரு கமர்ஷியல் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு கருத்து சொன்னா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இட் ஒர்க் அவுட் வெல். ஆல்சோ வென் ராஜ்பி ஷெட்டி வென் ஹி கேம், இட் வாஸ் சோ ஃபனி. த மொமெண்ட் ஃப்ரம் அவர் வந்ததுல இருந்தே எண்டு வரைக்குமே எல்லாமே சூப்பரா இருந்தது. அந்த கருட கவனம் அந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு, இல்லைன்னா அந்த ஒன்று முத்தே கதா அந்த பார்த்தவங்களுக்கு, இல்லைன்னா ரீசெண்டா இந்த மலையாள பிலிம் டர்போன்னு நினைக்கிறேன், மம்முட்டி மூவில ஹி பிளேட் வில்லன். அது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. ஹி பிளேட் வில்லன் இன் மம்முட்டி மூவி. அதுவும் சரி, அதெல்லாம் டர்போன்னு ஒரு மூவி, ஹி பிளேட் வில்லன் ஒன்லி மலையாள மூவி. அதுவும் செம்மையா இருக்கும். ஹி வாஸ் லைக் சோ குட் இன் தட் பிலிம். நிறைய நான் அதுக்கப்புறம் நினைச்சேன் ஹில் பி ஒரு ரவுண்ட் தமிழ் சினிமா தெலுங்கு சினிமா எல்லாத்துலயும் வருவாருன்னு நினைச்சேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ வை இது அந்த அளவுக்கு போகல. ஈவன் அந்த டர்போ பிலிம்ல வந்து கிளைமேக்ஸ்ல there is a தமிழ் ஆக்டரோட ஒரு கேமியோ கூட இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் தட். If you didn't watch the movie, please watch that movie and know that. பட் மூவி அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பட் his role was good and everything. தமிழ் ஆக்டர் மூவி ஞாபகம் எனக்கு இருக்கு. இந்த படம் பார்க்கும் ஐ மீன் ஓகே எனக்கு இப்பதான் அந்த ஃபேஸ் இது அந்த மிஷ் ஓகே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் இட். ஓகே ஓகே. சோ யா, ஹி இஸ் வெரி குட். எனக்கு பார்க்கும்போது அந்த கருடா அந்த மூவில இருந்தவரா இப்படி இருக்காருன்றது வந்து சோ அமேசிங், வெரி ஃபன்னி, டோட்டலி அவர் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் மாதிரி. ஹி ஹேஸ் தட் ஒரு காமிக்கல் ஃபேஸ். அது அந்த கேரக்டருக்கு நல்லாவே சூட் ஆயிருந்தது. அந்த அவரோட காஸ்டியூமே நல்லா இருந்தது. அந்த ஷர்ட் அப்படியே அங்கிருந்து வந்து ஒரு ஒரு காப்பு மாதிரி ஒரு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஹி வாஸ் வேரிங் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் காஸ்டியூம் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம். அண்ட் அப்பப்ப வந்து போன்ல வந்து யார்ட்டையோ பேசிட்டு இருப்பா, எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் குருவேன்னு சொல்லிட்டு ஹி வில் பி ஆஸ்கிங் சம்மன் டு ஹெல்ப். நான் நினைச்சேன் இன்னொரு ஷெட்டி வேற யாராச்சும் வருவாங்க போல, கிளைமேக்ஸ்ல இன்னொரு கேமியோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங். பட் அது நடக்கல. பட் பரவாயில்ல, இது இருந்த வரைக்குமே இதுவே நல்லா தான் இருந்தது. இட்ஸ் குட், ஃபன், நல்ல மூவி. ஐ திங்க் மேபி இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய சீன்ஸ் வந்துட்டு ஐ மீன் என்னோட ஒரு இதுதான் தாட்டு தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இமேஜினேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்வலி வந்து ஒரு பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்துட்டு மோர் தென் இமேஜினேஷன் அவங்கள பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு வருவாங்க சீன்ஸை ஃபில்அப் பண்ணுறக்காண்டி. ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த சீன்ஸ் வந்துட்டு இது ஒரு மாதிரி அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுதான் இது வந்து வச்சிருக்கேன்னு தோணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ எனக்கே வந்துட்டு 2-3 சீன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பர்சனல் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அவன் வந்து ரூம்ல தனியா மாட்டிக்கும் போது ஈவன் கட்டில் கீழே பாக்குறதே வந்து நானா பயந்துருக்கேன் சின்ன பிள்ளை. ஈவன் இப்ப கூட எனக்கு அது மாதிரி தான் பயப்படுவேன். அந்த மாதிரி அந்த காலை நீட்டுறது சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி பயப்படுவோம். ஐயோ வி டோன்ட் ஃபீல் சேஃப் வென் அவர் லைக் பீப்ஸ் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி அது ஒன்று. அப்புறம் அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த சாரியில வரும்போது எல்லாம் பயந்து ஓடுறது வந்துட்டு இட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு மீ லைக் when I was young. அப்பெல்லாம் வந்துட்டு லைக் ரொம்ப பயப்படுவேன். லைக் இந்த யாராச்சும் ஒரு ஃபுனரல்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல வந்துட்டு பணத்தை தூக்கிட்டு வராங்கன்னா அதை பார்த்தாவே பயந்துடுவேன். ஸோ ஒரு டைம் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா, I was walking alone. It was I mean they were coming and I wanted to get, I don't want to go past it. Okay, so அதனால I was just going backwards. நான் எங்கெங்க டர்ன் பண்றேன்னா அவங்களும் அங்கெங்க டர்ன் பண்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் நம்ம பயந்து ஓடுவோம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி தான் இது இருந்துச்சு. லைக் அந்த அவன் வந்துட்டு இந்த பைக்ல எடுத்துட்டு ஓடும்போது அந்த ஒருத்தன் மட்டும் ரொம்ப தூரம் ஓடுவான். அவனுக்கு வந்து எங்கே விலகுறனே தெரியாது. ஓகே, அவன் மட்டும் ரொம்ப தூரம் வந்து ஓடிட்டு இருப்பான். அவன் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் லைக் எல்லாருமே டக்கு டக்குன்னு விலகி போயிடுவாங்க. அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் அந்த பைக்ல வேணும் ரொம்ப தூரம் பைக்கு முன்னாடி ஓடுவான். ஸோ எனக்கு அது வந்து க்ளோஸ்லி எனக்கு வந்து ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அல்டிமேட் சீன்ஸ். அதெல்லாம் எனக்கு அவன் இமேஜின் பண்ணி வச்சானா இல்லை அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸானு தெரியல. அது மாதிரி சின்ன சின்ன சீன்ஸ்லாம். ஸோ யா எனக்கு வந்து ஒன் திங் ஐ ரியலி ஐ வாஸ் நாட் ஷியர் அது கரெக்டானு, பட் நீங்க சொல்லுங்க. he actually says காஞ்சனா, ரைட்? or he looks at a picture of காஞ்சனா and அந்த பேர் நீ யாரு எங்கேருந்து வந்த அப்படின்னு சொல்றது வந்து these guys assume it as சுலோச்சனா, but he does not say சுலோச்சனா, right? He says கல்பனா. கல்பனா காஞ்சனாவோட கன்னடா ரீமேக். ஆமா. But Kalpana is basically he looks at
பிக்சர் ஆஃப் எனக்கு ராகவா லாரன்ஸ் வந்து அந்த உபேந்திரா ஓ ஓ தே மேட் that is காஞ்சனா உபேந்திரா. இன் காஞ்சனா கன்னடா ரீமேக் உபேந்திரா பண்ணாரு, கல்பனான்னு நேம். ஓ மூணு பாட்டுமே ஹி ரீமேக். புரியல. ஓஹோ காஞ்சனாவே கன்னடா தானே? ஓ இல்லையா? தமிழ் இல்ல தமிழ் ஓ காஞ்சனா சாரி, ஓ தமிழ். சாரி, காந்தாராவா அது? சாரி ஆ. சாரி சரி, ஓகே ஓகே காஞ்சனா is காந்தாரா what ஓகே is this? Muni 2 Kanchana 1. ஓகே ஓகே யா Yeah, he remade all the three films. Three films are remade பண்ணி அங்க பெரிய blockbuster. That's why. Okay. ஓ Okay. ஓகே ஓகே அதான் ஓகே கல்பனா. Okay. Okay. எனக்கு ஓகே ஏன்னா ஓகே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரி ஓகே காஞ்சனாவை தான் அவன் வந்து மாத்தி கல்பனான்னு சொல்றானோன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி ஆப்வியஸ். இட் வாஸ் த எக்ஸாக்ட் சேம் லுக். அந்த ஃபைனலா வந்து ஆடுற அந்த லுக்கா. ஸோ அதனால வந்து லைக் ஓகே ஓகே தட் வாஸ் டெரிஃபிக். அது அந்த 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 ஹோல் சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து டைட்டிலோட கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி யா ரைட்டிங் வைஸ் படம் நிஜமாலே சரி. ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே வந்து பயங்கர ரைட்டிங் ஆக்சுவலி. யா ஆல்சோ ஒன் திங், இந்த ஃபிலிம் எனக்கு என்ன ரியாலிட்டி செக் கொடுத்ததுன்னா, ஐ திங்க் இந்த இந்தியன் எரால வந்து வி கேம் டு த எண்ட். இந்த ரீமேக்ன்ற ஒரு எராக்கு வந்து ஒரு எண்ட் கார்டு போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த ஓடிடி வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து எவ்ரி ஒன் கேன் வாட்ச் எவ்ரி லாங்குவேஜ், ரைட்? ஸோ இந்த படம் இப்போ ஹாட்ஸ்டார்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, நம்ம எல்லாருமே எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இதுவே ஒரு 5 years பேக் அப்படின்னா வந்து இதை வந்து ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. சம்மோன் மைட் ஆஃப் டெஃபினெட்லி பாட் ரீமேக் ரைட். அதை இங்க வச்சு பண்ணி இங்க இருக்க கல்ச்சருக்காக மாத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ரீமேக்ன்றதே வந்து லாஸ்ட் இல்ல ஒரு இவங்களே வந்து ஆஃப்டர் எல்லா லாக்டவுனுக்கு லாங்குவேஜும் அப்புறம் ரிலீஸ் வரவே இல்லை. பண்ணிடுறாங்கல்ல. இவங்களே எல்லா இல்ல லாங்குவேஜும் இல்ல ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. தமிழ்ல ரிலீஸ் பண்ணல. தமிழ்ல சம்மோன் காட் த ரீமேக் ரைட். நீங்க ஓ தமிழ்ல ஓகே மட்டும் ஓகே ரிலீஸ் ஓகே பண்ணல ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்ல. ஐ இல்ல ஐ திங்க் திங்க் தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ரீசெண்டா ஒர்க் அவுட். இல்ல ரீசெண்டா வந்து தமிழ் ட்ரைலர் பார்த்தேனே இது பண்ணி இல்லையா? தெரியல, நாட் ஷூர். தமிழ்ல ஆனா ரிலீஸ் பண்ண நான் ரிலீஸ் ஆன உடனே பார்த்தேன், தமிழ்ல வரல. ஆமா அப்ப தமிழ்ல வரல. இப்ப ரீசெண்டா வந்து இப்பயும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஐ saw ஓகே ஓகே கன்னடா, I saw Telugu, I saw மலையாளம், பட் ஐ டிட் நாட் see ஓகே தமிழ். ஓகே 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 So apparently So yeah, அதுவும் தமிழ் சினிமா has a very infamous remake record. with horror comedy. Ghost புரியல. Yeah. horror comedy, which I'm not at all looking forward to it. ஓ ஐ அந்த மீன் ஸ்பாயில் பண்ணிடுவாங்கறியா லைக் ரீமேக்ஸ்ல அந்த மாதிரி? இல்ல that Yeah. அது வந்து அடிச்சு புளிச்சு போன மாவு. We have done so many Yeah. horror So comedy. many. Okay, okay. அந்த what is that யாம் இருக்க பயம். அபீஸ் பண்ண ஜெனர் இது பயங்கரமா தான். There are so many films that அந்த ஜான்ரால வந்து வந்துருச்சு that ஆமா யாம் இருக்க ஒரு பயமே 10 is years good. யாம் இருக்க Yeah, பயம் is that யாமிர பக்க பயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இந்த இதுல. first அது வந்தது. அதுக்கு அதை அபியூஸ் பண்ணி ஒரு ஐ திங்க் இட் கண்டினியூ ஃபார் லைக் 5-6 years கண்டினியூ ஆச்சு அந்த மாதிரி. It started with Pizza நினைக்கிறேன். But yeah, யாம் இருக்க பயமே was full length comedy and then Full Darling. length. These two இல்ல were famous. பீட்சா வந்து ஐ வுட் நாட் சே லைக் பீட்சா வந்துட்டு அது வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு மேக். ஐ திங்க் யாம் இருக்க பயமேலாம் வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள போறது அதை வந்து அப்படி ஒரு கொஞ்சம் அந்த ஸ்லாப் ஸ்டிக்ஸ் அந்த இது மாதிரி ஜெனரல் மாத்துனது. அதுதான் அப்புறம் டார்லிங் அதுவும் ஹிட் ஆச்சு. டார்லிங் காஞ்சனாவோட சில போர்ஷன்ஸ் ஐ மீன் காஞ்சனா இஸ் இட்ஸ் மோர் அந்த ஐ மீன் இட் இஸ் வெரி குட். ஸ்ரீமன் தேவதர்ஷினி சரளா அது வந்து ஐ திங்க் ஒரு காமிக். அது வந்து ஏன்னா ஸ்டில் ஹேட் தி அந்த ஃபிளாஷ்பேக் வந்து ப்ராப்பர் நம்ம ஊர் தமிழ் சினிமா ஒரு மாதிரி பழைய ஃபிளாஷ்பேக்னால மேபி அது வந்து டிஃப்ரெண்ட். பட் ஆனா இது வந்து டோட்டலி கரெக்ட். இதுல வந்து லைக் இந்த மாதிரி ஜெனரல்ல வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி மெலோவான ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கே இருக்காது இல்லையா? லைக் இந்த இவங்க பண்ற சந்தானம் எடுக்கிற மூவி இருக்கும் இல்லையா, அது பேர் என்ன, டெல்லுக்கு துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லையா? இந்த மூவில இன்னொன்னு என்னன்னா, அந்த இவர் ராஜ்பி ஷெட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் பேய் ஓட்டுறதுக்காக சில டெக்னிக்ஸ் தான் சொல்லுவார். அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹார்ட் கோரா வந்து வில்லேஜ் ஏரியாஸ் கர்நாடகாவில் இருக்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால வில்லேஜ் ஏரியாஸ்ல இருக்க டெக்னிக்ஸ் பேயை ஓட்டுறதுன்றது, அந்த கிழங்க குடிக்கணும்ன்றது, அந்த கல், அது எல்லாமே வந்து ஸோ அது வந்து நம்ம ரீமேக் பண்றாங்க இங்க மாத்துறாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து எப்படி மாத்துவாங்க, என்ன மாதிரி மாத்துவாங்க அப்படின்னு தெரியல.
Yeah, No. yeah, yeah. Mm. கொஞ்சம் வந்து அந்த ஆம், அந்த அந்த எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சூப்பர்ஸ்டிஷன்ல வந்து ஊறி போயிருக்காங்க அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஒரு சீன் வந்து கடைசியில வந்து அந்த அந்த பொண்ணு வந்து நாளைக்கு வந்து நீ இதெல்லாம் வைக்காத எங்க தூக்கமெல்லாம் அம்மாட்ட நான் வச்சாத. பேசணும். ஆமா, ஐ வாண்ட் டு டாக் டு மை மதர் அப்படின்பா. அது வந்து இட் வாஸ் வெரி எமோஷனல். இட் வாஸ் வெரி அண்ட் யூ ஃபீல் சாரி. ஆமா, யூ ஃபீல் வெரி பேட் ஃபார் ஹர். பட் தட்ஸ் a great example of how எவ்வளவு ஊறி போயிருக்காங்க. she really believes that என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னா it's a different thing. But you don't keep this so that my mom comes tomorrow அப்படின்னு And சொல்றது. then he dresses up. He dresses up. Actually, Yeah, that so was இந்த ஒரு Yeah, சீன் இருக்குதுல்ல, the first night அவர் வீட்ல வந்து அவனுக்கு பேய் பிடிச்சிச்சுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் this guy அந்த I forgot his name அவனை அடிச்சிருவான். அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே அந்த டீ கடை ஷாப்ல வந்து ஒரு சீன் இருக்கும் அந்த பிளைண்ட் ஓல்டு மேன் வச்சு. ஆமா. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபன்னியஸ்ட் சீன் ஐ ஹவ் எவர் சீன். எப்பவுமே வந்து ஒரு காமெடி சீன் வந்து போறப்ப வந்து ஒரு மொமெண்ட்ல யூ ஹேவ் டு கிவ் இட் அ பாஸ், ஒரு ஸ்டாப் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஓல்டு ஆயிட்டா வந்து நமக்கு சிரிப்பு நின்றும். ஆனா Yeah. அந்த சீன் அப்படி கிடையாது. கீப் ஆன் கோயிங். அவர் வந்து அங்க அவன் இருக்கான்றதே தெரியாம வந்து மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டே இருக்காரு. இவன் போய் பொம்பளை மேல கை வச்சிருக்கான் அப்படின்னு அடிக்க மாட்டாங்க, அது இதுன்னு டைலாக் கீப் ஆன் மாத்தி மாத்தி போயிட்டே இருக்குது. என்னால முடியல, நான் விழுந்து விழுந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அந்த சீன். அந்த 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 சீனோட செட்டப்பே வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது. ஆமா, அது பொண்ணு இல்ல பேய். So அப்படின்னா பேய கூட விடுறாங்க. அதுதான் அதேதான் லைக் போயிட்டே இருந்தது. நல்ல ஒரு அந்த அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைலும் சரி, அந்த சீனோட மேக்கிங்கும் சரி. The other people know he's there, but he doesn't know. And அவ கோச்சிட்டு போறது என்னடா வந்தவன் அப்படியே போறான் அப்படின்னு சொல்றது. So funny அந்த whole scene. அந்த போஸ்ட் கிரெடிட் ஒரு சீன் வரும் பாத்தீங்களா? ஓகே, கோயிலுக்கு போவாங்க. yeah, it was very I was not expecting that scene at all. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த அந்த the ending felt little bit little bit abrupt. சடனா வந்து then I thought okay fine, அவ்வளவுதான், there is a closure on the whole story. So அதனால வந்து which is okay. I was not expecting that post credit scene at all. சாரி, எனக்கு அந்த வேகா தான் ஞாபகம் இருக்கு. லைக் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ பைக்ல போவாங்க, அங்க ஏதோ கோயிலுக்கு போவாங்க. என்னது கோயிலுக்கு ஃபங்க்ஷனோ அப்புறம் there is a scene where இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நடந்து போயிட்டு இருப்பான். இந்த பேய் அந்த சீன். ஓகே ஓகே ஓகே. அவன் வந்து நான் முன்னாடி உனக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் கடன் கொடுத்தேன், அவன்கிட்ட காசு திரும்பி கேட்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சந்திரமுகியில ஜோதிகா பண்ற மாதிரியே வந்து தலையெல்லாம் இது பண்ணிட்டு பண்ணுவான். I love that scene. It was a நல்ல ஒரு I was really worried first கொஞ்ச நேரத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து oh my god, is it one of those films that it's just hype and the over hype நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. but then it was very wholesome. It's like you feel good about watching it. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல satisfactory feeling இருக்கும். Yeah. One thing I missed, and I really love that song that comes அவங்க அந்த பைக்ல வந்து வெறும் பைக்ல it was a nice song. ரொம்ப நல்லா வந்து அந்த அத வந்து இது பண்ணிருந்தாங்க. லைக் you slowly see ஒரு டே வந்து she is more comfortable in that seat. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின்னாடி அவ இது பண்றது, அவ டை பண்றது, லைக் ரெண்டு பேருக்கும் லைக் பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த இது. அதெல்லாம் நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் ஆக்சுவலி. ஆமா, இன்னொன்னு அதே ஃபேக்டர் நானும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். என்னன்னா படம் பார்க்கும்போது தோணுச்சு, people are directors and writers, when they are writing romances they are doing good job when they are writing mature romances அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன்னா நம்ம பார்த்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வயசானவங்க ரொமான்ஸ் எதுவுமே ஸ்பாயில் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. இதுவாட்டும் அந்த கேர் ஆஃப் காஞ்சிரப்பலம் ஆகட்டும், அப்புறம் பன்னியாரும் பத்மினியும், ஈவன் இது பவர் பாண்டி கூட இட் வாஸ் குட். ஸோ மேபி த ரொமான்ஸ் சில்லுக்கருப்பட்டி நான் பார்த்தது இல்லை, பட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லு. ஸோ யா, ரைட்டிங் ஃபார் younger couples maybe they are not nailing it, but mature romances they all have been done beautifully.
It was so nice to see on screen also. Yeah, correct. That is a good observation. அது ஏன் பண்றாங்கன்னு தான் தெரியல. ஐ மீன் இட் இஸ் அது ஒரு டிஸ்கனெக்ட். எனக்கு நிறைய படத்துல வந்து the filmmakers-க்கும் அந்த ஜெனரேஷனுக்கும் நடுவுல வந்து ஒரு டிஸ்கனெக்ட் இருக்கிற மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. பிகாஸ் யூ predominantly have இப்போ தி குட் ரொமான்ஸ் ஃபிலிம்ஸ், சும்மா தமிழ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. தி குட் ரொமான்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்தவங்க வந்து அந்த ஜெனரேஷனோட ஃபிலிம் மேக்கரா மோஸ்ட்லி இருந்திருக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் லைக் someone else. So okay, you have a Maniratnam who takes an Aleipa Ide, okay Kanmani for that generation, and அந்த மாதிரி Gautam Menon similarly, he's not someone from the Minale generation, right? He's still Minale or a VTV generation. He's a old, he's little bit a middle-aged guy when he made VTV, but it's still as a romantic film it really worked. ஆனா இப்போ வந்து அந்த that same filmmakers when they show young Gen Z வந்து அது ஒரு டிஸ்கனெக்டா இருக்கு. ஐ திங்க் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் அப்ப இருந்த சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் ரீப்ளேசிங் த ஆக்டர்ஸ் வித் யங்கர். இப்போ வந்து ஒரு ஏர்லி 20s இருக்கிறவங்க, மிட் 20s இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் காஸ்டிங் தெம். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் த டிஸ்கனெக்ட்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட the Gen Z life, இந்த சின்ன பசங்களோட ரொமான்ஸ் தான் இப்ப Gen Z-யோட ரொமான்ஸ். அது வந்து அது ஒரு அக்யூரேட் போர்ட்ரேயல், ஒரு ட்ரூ ரெப்ரசன்டேஷனே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, ஆமா. Gen Z ல இருந்து யாராவது ஒரு டைரக்டர் வந்தா மட்டும் தான் அந்த கனெக்ட் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண முடியும். ஆர் these days you have to இது பார்க்கல ஆக்சுவலி. லவ் டுடே ஆனா அந்த மாதிரி படம் லைக் ப்ராப்பரா இது பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? ஓகே, யா லவ் டுடே நான் செம என்ஜாய் பண்ணேன். Not sure if it is a good thing or not, but that's a good disclaimer. இல்ல அது ஒரு it was lot of Pradeep is still a 90s sensibilities person. he's of average இல்ல. he's not a Gen Z, and just his looks are Gen Z. ஆமா, அந்த sensibility மிஸ் ஆகுது. Closest to it was an interesting one in Tourist Family. That character is he's very young. So அவர் வந்து how that small portions, again what works is Sasikumar and Simran's their romance is really correct funny. But yeah, I think that could, and the disconnect தான் எப்படி bridge பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. I have two other movies when we talk about this. One was Dada. அதுல ரொமான்ஸ் கான்செப்ட் பண்ணல ரொம்ப, பட் வாட் எவர் வாஸ் ஷோன் வாஸ் குவைட் நியூ ஏஜ். அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ஆன்டி ரொமான்ஸ், பட் இட் வாஸ் சூட்டிங் பெர்ஃபெக்ட்லி மேபி ஃபார் ஆல் ஏஜஸ், லவ்வர். அதுவும் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் த டைரக்டர் வாஸ் ஓல்ட் ஆர் நாட், பட் இட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட். I really wish அதுவுமே வந்து கேரக்டர் வந்துட்டு அந்த மேல் கேரக்டர் வந்து he is from the ஓல்ட் ஜெனரேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் 90s ல இருந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் 90s ல இருந்து வந்தவன் ஒரு Gen Z ஸ்டைல் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த தாரா மூவில there is this sequence என்னன்னா வந்து கேர்ள் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆபீஸ் வந்து அவன் மேல இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பா. அப்போ போய் இந்த ஹோட்டல்ல போய் பேச போவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவளுக்கு வந்து நம்ம மேல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து பே பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் வருது, பே பண்ணிடு பர்ஸை கொடுத்துட்டு போவான். பர்ஸ்ல வந்து அவனோட ஒய்ஃபோட போட்டோ இருக்கும். அவனுக்கு ஹர்ட் ஆக கூடாது, ஹர்ட் ஆகாம வந்து திஸ் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அந்த சீக்வென்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இல்ல ரொம்ப அழகா வந்து இவன் வந்து ஹீஸ் ட்ரூ ஃபார் ஹிஸ் லவ், அட் தி சேம் டைம்ல ஹி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹர்ட் ஹர். சோ அது வந்து அவ சொல்லிட்டா அப்படின்னா வந்து இவன் நோ சொல்றது வந்து அவளுக்கு ஹர்ட்டிங்கா இருக்கும். அவளை சொல்ல வச்சு அதை இவன் நோ சொல்லி அந்த ஹர்ட் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு இவனாவே வந்து அதை அவளுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அந்த சீன் எழுதிருந்தாங்க. Wonderful scene. Okay. Any closing thoughts, guys? Probably. Closing thoughts. அதான் இன்னைக்கு காலையில படம் பார்த்தேன். I really felt good about watching it.
Yeah, it brought memories of முண்டா சுப்பட்டி, ஆவேஷம் and so on. Yeah, இந்த மாதிரி ரூட்டட் ஃபிலிம்ஸுக்கு நல்லது தான். என்ன சொல்கிறது, அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 minutes எதுவும் இல்லைனாலும் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் தே டிட் வெரி வெல் அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ இம்ப்ரெஸ் வித் ரைட்டிங் விச் ஐ என்ஜாய் இன் எனி வெல் ரிட்டன் மூவி. ஸோ யா, ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ஒர்த்து. Super. Okay. Anything else, Deva, Kapil? Want to share anything? it was a good film. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்லோரா ஒரு ரூட்டடான ஒரு ஃபிலிம்ஸ் இன்னும் நிறைய வந்ததுன்னா will be fun. Not only in Tamil, மத்த லாங்குவேஜ்ல வர்றப்ப we get to know about that other cultures, other traditions. அதை பத்தியும் நிறைய ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம்னு இல்லை, வாட் எவர் இட்ஸ், ஒரு டிராமாவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ரொமான்ஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி வர்றது felt nice. It's a good, feel good movie. Awesome. Super guys, thank you so much. I really loved this discussion. It was first of all great seeing Santosh after a long time. கிரேட். எனக்கு நல்லா இருக்கு, பட் மறுபடியும் எப்போ ஜாயின் பண்ண தெரியல. பட் இன்னைக்கு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்ட் ஐ ரியலி ஃபீல் குட். Thanks. So happy to see Deva after a long time too. So thank you guys. Thanks Kapil. And so our next session is going to be on October 12th, 2 weeks later. And the film is Woody Allen's Vicky Cristina Barcelona. Oh wow. Javier Bardem, Rebecca Hall, Scarlett Johansson. So it's a Penelope Cruz. It's a fun film. Xavier Bardem. Xavier Bardem, yeah. So it'll be a fun film. Do watch it and try to join us, guys. Thank you. College time la பார்த்தது. Yeah. Sure. Okay. Awesome. Thank you so much, guys. Thanks, Ashwin. Yeah, thank you guys. Take care. Yeah, Yeah, very happy good Sunday. edition. Yeah. Bye-bye. Yeah.